मैंने सीटी और बीडी एग्जाम रे साइंस रु आसुथिबा 50 टी सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सीटी और बीडी पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताहाले वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना एथिरे एमिति किछि क्वेश्चन अछि जहाँकि प्रति वर्ष आसुची। आपण माने जदि एई भଳି वीडियो देखिବାକୁ चाहुचंती ताहाले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो जिते बड़े भी अपलोड हेबो आपण जानि परिबे एवं आपण को एग्जाम पई प्रिपरेशन मध्य हेई परिबे। तबे चलंतु आजिर क्वेश्चन आंसर कोन रहिछि डिटेल्स डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन कोन रहिछि देखंतु 1 ग्राम बाष्प 100 डिग्री सेल्सियस थिला बेले सेथिरे 540 कैलोरी ताप बाहर करि आनिले ताहा केउ अवस्था को फेरि आसीबो। बरफ जल 0 डिग्री सेल्सियस रे, जल 100 डिग्री सेल्सियस रे, जल 1 डिग्री सेल्सियस रे। तो फ्रेंड्स यार राइट आंसर है ऑप्शन सी जल 100 डिग्री सेल्सियस रे। तो केमिति हैला मु आपनको भला भाबरे बुझिया पई ट्राई करछि। तो आपण याको भला भाबरे लक्ष्य करंतु। देखंतु 0 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे 1 ग्राम बरफ जल को परिणत हेबा पई 80 कैलोरी ताप आवश्यक करे, अर्थात बरफर तरलीकरण गुप्त ताप 80 कैलोरी पर ग्राम। सेहीपरि 100 डिग्री तापमात्रा रे 1 ग्राम जल बाष्प रे परिणत हेबा पई 540 कैलोरी ताप आवश्यक करे, अर्थात जलर बाष्पीकरण गुप्त ताप 540 कैलोरी पर ग्राम। बुझी पारथिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलंतु कोन रछि देखिबा। काहार संकोचन और प्रसारण क्षमता अधिक? अम्लजान, सोडा पानी, सोडियम क्लोराइड, लुहा। राइट आंसर ऑप्शन ए अम्लजान। नेक्स्ट कोन अछि क्वेश्चन देखंतु केउ तापमात्रा रे जल को तरल अवस्था रे देखि हुए नाही? 25 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी -5 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स ए सबु सीटी एवं बीटी पई बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपण या को भला भाबरे देखंतु एवं भला भाबरे प्रैक्टिस मध्य करंतु काहे कि ना एई भली क्वेश्चन आपनकर प्रति वर्ष सीटी एग्जाम एवं बीडी एग्जाम रे आसुची। तो नेक्स्ट चलंतु कोन रहिची क्वेश्चन देखिबा। जेउ पदार्थ गुड़िक कठोरी तापमात्रा रे तलर अवस्था रे थांती सेमानकु ताप देले सेमाने केउ अवस्था को परिवर्तित होंती? गैसीय, बाष्पीय, उभय ए ओ बी कौनसीटी नुहे। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी उभय ए ओ बी माने गैसीय ओ बाष्पीय। नेक्स्ट देखंतु चीनी जल और अम्लजान मध्यरे अंत आणविक बलर वर्धित क्रम रे सजाइले केउ क्रमटी ठीक हेबो? चीनी लेस देन जल लेस देन अम्लजान, अम्लजान लेस देन जल लेस देन चीनी, जल अम्लजान लेस देन चीनी, जल लेस देन चीनी लेस देन अम्लजान। तो यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन बी अम्लजान लेस देन जल लेस देन चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रछि देखंतु केउ तापमात्रा रे पदार्थर तरल और गैसीय उभय अवस्था देखिवा को मिले? कठोरी तापमात्रा, गणनांक, स्फुटनांक, हिमांक। यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन सी स्फुटनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रछि देखंतु निर्दिष्ट वायुमंडलीय चाप पदार्थर केउ दुईटी तापमात्रा सह समान? गणनांक और स्फुटनांक, हिमांक और स्फुटनांक, गणनांक और हिमांक कौनसीटी नुहे। राइट आंसर ऑप्शन सी गणनांक और हिमांक। केउटी ताप पई कठिन अवस्था रु सीधा गैसीय अवस्था को परिवर्तित होई पारे नाही? गंध कर्पूर, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड कौनसीटी नुहे। राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। चीनी पानी शरबत रे द्रावक किए? चीनी पानी, चीनी पानी, चीनी ओ पानी। तो यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो। यार राइट आंसर हेबो चीनी पानी शरबत रे द्रावक हेउची पानी। तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रछि देखंतु निम्नलिखित मध्यरु काहार द्रवणीयता सर्वाधिक? खाइबा लुण, चीनी, नाइटर, सिल्वर नाइट्रेट। यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन बी चीनी। निम्नलिखित केउटी जल रे द्रवीभूत? तृतीया, हीराकस, निशादल, उपरोक्त समस्त। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। केउटी ठीक? समजातीय मिश्रण को द्रवण कहा जाए। प्रत्येक अंशर संयुक्ति और भौतिक गुण सर्वदा समान, समस्त द्रवण मिश्रण अटंती। तो फ्रेंड्स यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन डी ए बी ओ सी माने प्रत्येकटी होउची ठीक। द्रवणर गाढ़ता काहा उपरे निर्भर करे?
ଦ୍ରବ ପରିମାଣ ଦ୍ରାବକର ପରିମାଣ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଉପରୋକ୍ତ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଳନ, ସ୍ଫୁଟନ, ତରଳନ, ବାଷ୍ପନ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତରଳନ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥିବା ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ବାଷ୍ପୀୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ତରଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଦାୟୀ? କଣିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ଆକର୍ଷଣ ବଳ, କଣିକାର ସଜ୍ଜା ଶୈଳୀ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପ ଦେଇ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଘନୀକରଣ, ବାଷ୍ପୀକରଣ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ, ଗଳନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୁପ୍ତ ତାପ, ବିଶିଷ୍ଟ ତାପ, ଗଳନାଙ୍କ, ହିମାଙ୍କ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁପ୍ତ ତାପ। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଳନାଙ୍କ, ହିମାଙ୍କ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହିମାଙ୍କ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ ପେପରରେ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଆୟୋଡିନ୍ ଦାନା, ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର, ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ। ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଥାଏ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଥାଏ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥାଏ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଥାଏ। ଶୀତଳୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଏ? କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥା, କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସର୍ବାଧିକ? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ପ୍ଲାଜମା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଠିନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ତରଳର ଧର୍ମ ନୁହେଁ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି, ସମ୍ପୀଡ଼ନତା, ପ୍ରବାହ ଧର୍ମ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ଥର ବାଷ୍ପନ ଘଟିଥାଏ? ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ, ଗଳନାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ, ଗଳନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ୟାସକୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ? ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଓ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ, ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଓ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ, ନିମ୍ନ ଚାପ ଓ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ, ନିମ୍ନ ଚାପ ଓ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚ ତାପ ଓ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ। ପ୍ରବାହମାନ ଗୁଣ ବସ୍ତୁର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଓ କଠିନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ କଠିନ। ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍? ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ଜଳର ତରଳୀକରଣ ଗୁପ୍ତ ତାପ କେତେ? 80 କ୍ୟାଲୋରି ପର ଗ୍ରାମ, 540 କ୍ୟାଲୋରି ପର ଗ୍ରାମ, 100 କ୍ୟାଲୋରି ପର ଗ୍ରାମ, 0 କ୍ୟାଲୋରି ପର ଗ୍ରାମ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 540 କ୍ୟାଲୋରି ପର ଗ୍ରାମ। ବରଫ ତରଳିଲେ ତାର ଆୟତନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ହ୍ରାସ ପାଏ, ସମାନ ରହେ, ପ୍ରଥମେ ହ୍ରାସ ପାଇ ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ବରଫ ତରଳିଲେ ତାର ଆୟତନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି,
ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ନଥାଏ? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ୟାସୀୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି କଠିନ ନୁହେଁ? ସ୍ପଞ୍ଜ, କାଚ, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲହୁଣୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଲହୁଣୀ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଜଳର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ବାଷ୍ପ, ଗ୍ୟାସ୍, ତରଳ, ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ତରଳ। ପଦାର୍ଥ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗୁଣ ବହନ କରେ? ବସ୍ତୁତ ଥାଏ, ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ଉପରୋକ୍ତ ଉଭୟ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉପରୋକ୍ତ ଉଭୟ। ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ କେଉଁ ଭୌତିକ ରାଶି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ? ତାପମାତ୍ରା, ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ଏ ବା ବି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। କାହାର ସମ୍ପୀଡ଼ନ କ୍ଷମତା ଅଛି? ସିଏନ୍ଜି, ଉଦ୍ଜାନ, ରୋଷେଇ ଘର ଗ୍ୟାସ୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପିତ୍ତଳରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ କେତେ? ଜିଙ୍କ୍ 40%, କପର 60%, ଜିଙ୍କ୍ 70% ଓ କପର 30%, ଜିଙ୍କ୍ 30% ଓ କପର 70%, ଜିଙ୍କ୍ 50% ଓ କପର 50%। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଓର ଆସିବ ଏବଂ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଜିଙ୍କ୍ 30% ଓ କପର 70%। କେଉଁଟି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥାଏ, ଅଧିକ ଆୟତନ ଥାଏ, ପ୍ରବାହମାନ, ସମ୍ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥକୁ ଗଦା କରି ରଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଓ ତରଳ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ୟାସୀୟ ଓ ତରଳ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାପରେ ପଦାର୍ଥର ତାପମାତ୍ରା କମେଇଲେ ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ? କଠିନରୁ ତରଳ, ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ, କଠିନରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ, ଗ୍ୟାସୀୟରୁ ତରଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ୟାସୀୟରୁ ତରଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଳନ, ସ୍ଫୋଟନ, ହିମକରଣ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗଳନ। ତରଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହ ବିସରଣର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଲେ ବିସରଣ କମେ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଲେ ବିସରଣ ବଢ଼େ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହ ବିସରଣର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଲେ ବିସରଣ କମେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସର୍ବନିମ୍ନ? ପଥର, ପାଣି, ଧୂଆଁ, ତେଲ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପଥର। ପିତ୍ତଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବଣର ଉଦାହରଣ? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି କଠିନ ଦ୍ରବଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ତାପ ପାଇ ସିଧାସଳଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି? ଗନ୍ଧକର୍ପୂର, ନାପଥାଲିନ୍, ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ? ଘିଅ, ରକ୍ତ, ଜଳ, କ୍ଷୀର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଜଳ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ ହୁଏ, ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ଗଳନାଙ୍କ କମ୍ ହୁଏ, ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ସ୍ଫୋଟନାଙ୍କ କମ୍ ହୁଏ, କୌଣସିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ ହୁଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସର୍ବନିମ୍ନ? ଜଳ, ଆଲକୋହଲ, ଲୁହା, ଜୈବକ୍ଷାରଜାନ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଜୈବକ୍ଷାରଜାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତପ୍ତ ପିଣ୍ଡରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ପ୍ଲାଜମା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ଲାଜମା। ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସର୍ବାଧିକ? କଠିନ,
तरल, ग्यासीय, प्लाज्मा। राइट आंसर ऑप्शन सी ग्यासीय। निम्नलिखित केउं पदार्थर निर्दिष्ट आकार और आयतन थाए? तैल, धुआं, इटा, पारद। तो यार राइट आंसर आप जानिथिबे, यह होची ऑप्शन सी राइट आंसर इटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची, पदार्थर अवस्था दृष्टि केउंटी अलगा? धुआं, अम्लजान, वायु, कोनोसीटी नुहे। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी कोनोसीटी नुहे। निम्नलिखित केउं पदार्थर निर्दिष्ट आयतन मात्र आकार निर्दिष्ट न थाए? क्षीर, बही, धुआं, उपरोक्त समस्त। यार राइट आंसर मध्ये आपण माने जानिथिबे, ऑप्शन ए होची राइट आंसर क्षीर। जेउ तापमात्रा रे जल को शीतल करी बरफ रे परिणत करा जाय ताहा तार डैश? गणनांक, हिमांक, स्फुटनांक, कोनसीटी नुहे। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी हिमांक। तो फ्रेंड्स ये थिला आजिर क्वेश्चन। ए समस्त क्वेश्चन होची आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदी सिटी एवं बीडी पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले भिडियो को निश्चित भाव में फुल देखिथिबे एवं आपण याकू गोटे गोटे क्वेश्चन आपण भल भाव में मन रखंतु, कहीं ना ये भली क्वेश्चन आपनकर प्रत्येक वर्ष आसुची। और आपण माने जदी ए भली वीडियो पाया पई चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब जदी करि नाहंती ताले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु, कहीं ना ए भली वीडियो म आपन पई सब दिन नै आसीबी। एवं भिडियोटी जदि आपको भल लगी थाए ताले लाइक करिया को जमा भी भूलिबे नाही एवं आपनक सांग साथी मानको मध्ये भिडियोटी को शेयर करंतु, जहा फल रे सेमानक पाखरे मध्ये इन्फॉर्मेशन टी पहुंची पारिबो। तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी, थैंक यू।